अनेक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ सतनाम। धन वाहे गुरु साहिब जियो। गर्भ करत है देह को बिनसै छिन्मय मीत। जेह प्राणी हर जस कहयो नानक तेह जग जीत। गर्भ करत है देह को बिनसै छिन्मय मीत। जेह प्राणी हर जस कहयो नानक तेह जग जीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालिक जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश दा सदका सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज हजूर दे अमृत शलोकां दी विचार आपां कर रहे हां। हजूर दे 42वें शलोक दा पाठ आपने श्रवण कीता है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज आप अपनी बख्शिश कृपा वरतान आप विच वरत के सतगुरु पै भावनी सिदक भरोसे और विश्वास नाल विचार करा लैन। आप समूह संगत रोज़ दी तरह घरां विच बैठे आसीस बख्शो और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अज दे इस शलोक विच जो सानू समुची मानवता नू उपदेश दिता है इस विच हजूर ने पहला बचन क्या है गर्भ करत है देह को। गर्भ दा अर्थ हंकार देह दा अर्थ है शरीर काया। हजूर कहंदे ने
इस शरीर का हंकार करता है इंसान, पर इस नूं ये याद रखना चाहिए, बिन सै छिन्मय मीत। ए मित्र, जिस तन का, जिस काया का अहंकार कर रहा है, इस काया ने बिनस जाना है, नाश हो जाना है, ਇਹਦਾ वजूद खत्म हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? महाराज कहते सिर्फ एक खिन, अख झमकन की देर च जिस बॉडी का तू हंकार कर रहा है, इन्हें अख झमकन विच नाश हो जाना है। गर्भ करत है देह को, बिनसै छिन्मय मीत। ते अगे फिर सानू एक तरवास दिता, हंकार करन दी थां जिन्हां इंसानां ने इंसानी जामे का भरपूर लाभ उठाया, इस वक्त नूं मुकम्मल तौर ते, पूर्ण तौर ते उन्हां ने रूहानियत विच इस दी वरतों कीती। उन्हां बारे महाराज कहते जे प्राणी हर जस कहो, जिस प्राणी ने, जिस इंसान ने हरि यश परमात्मा का जस किया, उहदी सिफत कीती। जे प्राणी हर जस कहो, नानक तेह जग जीत। उन्होंने हरि जस कह कह के, हरि यश कर करके इस जगत नूं जित लिया है। पर उन्होंने, जिन्हां ने हरि जस कहा, हजूर फरमांदे ने गर्भ करत है देह को। मैं थोड़े जे अर्थ फिर दोहरा देवां। हंकार करता है इस जिस्म का, पर जिसने बिनसै छिन्मय मीत, अख झमकन की देर विच इन्हें खिन विच बिनस जाना है। मेरे मित्र, जे प्राणी हर जस कहो, नानक ते जग जीत। जिस मनुख ने हरि दा जस कहा, हजूर कहते ने उन्हें जगत नूं जित लिया है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब हर रोज़ नाशमानता की गल कर रहे हैं। जिमें कल भी असी पढ़िया, झूठा मान कहाँ करे जग सुपने जो जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। ते अज भी सतगुरु उस नाशवानता की जिक्र कर रहे हैं। ये शरीर एक खिन दे विच बिनस जाना है। असी एक पक्ष तो इसका लांगे गुरबाणी विचों कि ये जिहड़ा शरीर है, इसका हंकार बंदा किस किस रूप विच जां क्यों किवें दा हंकार करता है। देखो, एक है शरीरक सुंदरता करके भी, जदों बंदे कोल चमड़ी दे तौर ते सुहापन होवे ते उस दे अंदर ये हंकार आ ही जाता है कि मेरा तन बहुत सोहना है, मेरे तो वध हुसन किसी कोल नहीं। वो भावें परमात्मा मानवी मर्द का शरीर देवे, भावें वो इस्त्री का शरीर होवे। ते इस संसार ते अज जे सब तो ज़्यादा विखावा हो रहा है, प्रगटावा हो रहा है, सिर्फ इस शरीर की चमड़ी के सुहापन नूं देख के लोग शदाई होए बैठे हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा, मैं बहुत गिनती च कह रहा, कुछ तो ये हंकार है मेरे को सुंदरता बड़ी है, मेरे तो वध सोहना कोई नहीं। तो इस विच भी कोई शक नहीं कि जदों भी कोई लिखता है, इत्थों तक कवि सज्जना ने भी, लिखारियां ने भी इस शरीर दे बाहर दे सुहापन दे बड़े गीत गाए आ। कोई टावा टावा है जिन्हां ने इस चमड़ी की सुहापनता नूं एक पासे रख के बंदे दे अंदर दी सुहापनता का जिक्र किया है। शरीर दे सुहापन का जिक्र किया लोगों ने, वो अखां का जिक्र करते आ, दंदां का जिक्र करते आ, मत्थे का जिक्र करते हैं, हथेलियां का जिक्र करते हैं। उन जदों बंदा कोई बैराग भी जाता है, उदों अपने हिसाब नाल उहदी व्याख्या करता है। मैं फिर अर्ज करांगा, बाहर दे सुहापन नूं लैके मेरा ख्याल अज जो कुछ असी वरतारा देखने पे, जो कुछ संसार ते वरदा देख रहे हैं, इनू सुहिरता नाल सुनियो। भावें कोई गीत होवे, भावें कोई लिखण वाला होवे, बहुत गिनती च
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ ਅੱਧ ਕੀ ਭਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹੱਪਣਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸਨ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਸਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹੁਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਠੰਡ ਭਰੀ, ਉਸ ਹੁਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛਿਨ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਬਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਮਰ ਦੇ ਢਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਹੱਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਚਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਕੇਵਲ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਸਦਿਆਂ। ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ। ਚਲੋ ਜਨਮ ਅਸੀਂ 10 ਮਾਸੀ 9 ਮਾਸੀ 7 ਮਾਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗੰਢਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਢਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੇ ਚੱਲਣਹਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਮਨੋ, ਗੰਢਿੰਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਚੱਲੇ ਚੱਲਣਹਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਮਨੋ, ਗੰਢਿੰਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿਕ ਖਿਨੋ। ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ,
ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਵਣ ਬਣੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਵਣ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਚੋਲਾ, ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਡਲਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮੈ ਸੁਹਾਗ, ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਪਣ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਪਣ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵਾਸਨਾ ਸੰਯੁਕਤ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਪਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਖੀ ਇਹ ਖਮਰੀ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਵਾਰਨ ਖਾਰ। ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹ ਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮੰਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਅਰਥ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਹੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਕਾਮੁਕ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਕਾਰ ਔਰ ਸੁਹੱਪਣ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੋਲੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਚੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਇਹਨੇ ਰੰਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੋਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਵਰਤਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ,
दूसरा वचन महाराज कहते तेरे नाम तो कुर्बान जाना। फिर महाराज कहते ने जेड़े तेरे नाम दे विच जिड़े होए अंदर ने मैं उन्हां तो भी कुर्बान जाना। तेरे तो कुर्बान जाना, नाम तो कुर्बान जाना, तेरे नाम विच भिजियां हुई आत्मावां तो भी कुर्बान जाना। हाँ कुर्बान जाऊँ मेरवाना, हाँ कुर्बान जाऊँ, हाँ कुर्बान जाऊँ तिना के लैन जो तेरा नाऊँ, लैन जो तेरा नाऊँ तिना के हाँ सद कुर्बान जाऊँ। पहली तुक सी मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे। अगली तुक विच दसिया भी जे चोला रंगना ही है, इस देही दा वासना विच क्यों रंगना, हंकार काहदा। महाराज अगे बचन करते ने कि जिनके चोले रतड़े प्यारे, भावें इस तो अगे पहला बचन है काया रंगन जेतिया प्यारे, पाइया नाउ मजीठ, रंगन वाला जे रंगा साहिब ऐसा रंग ना डीठ। हुण इस तो अगली तो कि जिनके चोले रतड़े प्यारे, उत्थे सी मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिलै जी, कहो नानक की अरदास। धन गुरु नानक साहब महाराज बचन करते ने जिन्हां दे चोले पार ब्रह्म परमेश्वर दे रंग विच रते ने, उन्हां गुरमुख रतड़ियां दे चरनां दी धूड़ मिल जाए। हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी ये मेरी अरदास है। मेरे कहण तो मुराद हुण एक चोला वो वे जिहड़ा लालच रत्या है, एक दे वो चोला है जिहड़ा परमात्मा दी इबादत विच रता है। लालच विच ते इबादत विच रते कोई चोले, महाराज उन्हां दा दोनां दा जिक्र कर दिता है। हजूर सच्चे पातशाह एक होर बेनती, जिमें बंदा कई रंगां नूं पसंद करता है, मैं अपने विषय तो दूर नहीं जावांगा, मैं उस सबजैक्ट ते आउणा है कि गर्भ करत है देह को, बल दा हंकार, सियाणप दा हंकार, सच्ची मुच्ची गले दी आवाज़ दा हंकार, अपने ख्यालां दा हंकार, अपने गुणां दा हंकार, अपने सुहापण दा हंकार। महाराज ने जिन्ने भी देह नाल जुड़े हुए ने, इत्थे सतगुरु ने एक दा जिक्र नहीं किया, सिर्फ इक्को गल कही गर्भ करत है देह को। मैं तां क्या भी ये देह दे नाल जुड़िया तां गुण भी है, देह नाल जुड़ी कोई सुंदरता भी है, देह नाल जुड़िया होया बल भी है, देह नाल जुड़ी कोई पदवी भी है, देह नाल जुड़ी कोई बंदे कोल अकल भी है। इहदा मतलब कि शरीरक तौर ते बंदा इस देही नाल जुड़े कोई किसी भी गुण का हंकार करता है। महाराज कहते ना हंकार कर इस देही दे किसी गुण का। फिर बिनती बाहर मुखी ये टुटद्या ये बिनसद्या हंकार दे टुटद्या देरी नहीं लगती। मैं एक शब्द आप ना होर साझा कर देना। गुरु नानक साहब महाराज जी वेखो जो बंदे को तन है, अगे मैं अर्ज करनी है, सच वे सुहापण ते बल वेले बंदा बंदे नूं बिल्कुल नहीं बंदा समझदा। महाराज ने जदों अंदर रंगन की गल कही ना जी, उन्हां ते रंगां दा भी जिक्र किया भी जेड़े जेड़े रंग बंदियां नूं प्यारे ने, इन्हां रंगां दे अंतरीव अर्थ की ने। कोई जिहड़ा वो लाल रंग बड़ा पसंद करदा है, उंज वैसे गुरबाणी विच जिहड़ा रूहानीयत दा रंग मन्निया है, हो सकता है अज ये बाहर मुखी नहीं बर्दाश्त करनगे सिख। रूहानीयत दा जिहड़ा रंग मन्निया असलीयत विच वो लाल रंग ही मन्निया है। मैं हुणे अर्ज की लाल चोलना तै तन सोया, जां सतगुरु दी बाणी विच एक बचन आउंदा है, ना मैला ना धुंधला, ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच। उत्थे महाराज जी ने कहा लाल रंग तिसको लगा जिसकै वडभागा। लाल रंग रूहानीयत दा शिखर है, ये सूहा रंग मिलाप है। जिमें इस भारत विच मैं देखना कि शादी वेले बच्ची नूं वो जिहड़ा सोहा चोला पहनाया जाता है, सोहे कपड़े पहनाए जाते, बाहर नहीं बाहर चिट्टे कई था पवांदे। हुण वो सूहा रंग इस चीज़ का प्रतीक है कि इनू पति ने वर के लै जाना है, इहदा अपने मालक नाल मिलाप होना है। प्यारिओ एक रंग प्रतीक ही है ना। इस तरह गुरु जी ने अंदर दे रंग की जो गल की, उत्थे लाल रंग का जिक्र करदिआं किसी नूं लाल चंगा लगता है, किसी नूं चिट्टा चंगा लगता है। प्यारिओ महाराज ने कहा सुन मेरी गल, रत्ता पहनन मन रत्ता, बाहर दा सुहापण दा तू रंग पाई बैठा लाल,
असली ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਦਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤ ਜਾਏ। ਰੱਤਾ ਪੈਨ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸਪੇਦੀ ਸਤ ਦਾਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਪੈਨਨ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸਪੇਦੀ ਸਤਦਾਨ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ। ਸਿਆਹੀ ਦਰ ਤੇ ਕਾਲਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਦੂ ਵਧੀਆ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਪੈਨਨ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸਪੇਦੀ ਸਦਾਨ ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਪਹਿਰਨ ਚੋਗਾ ਪਾਣਾ, ਚੋਲਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਚੋਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਪੈਨਨ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸਪੇਦੀ ਸਦਾਨ नीली स्याही कदा करनी। पैरन पैर ध्यान कमर बंद संतोख का। धन जोबन तेरा नाम कमर बंद संतोख का। पहले लोग जिमें कमर कसा आपां करने, कई सज्जन बेल्ट पाते। महाराज कहते कमर बंद संतोख का। जे तू कमर कसा करना है तो संतोख का कर्म कमर कसा कर। महाराज कहते ने ते धन जोबन जे समझना है ਇਹ ਛਿੰਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਸਮਝ, ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਬਿਨਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛਿੰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਅੰਤਰੀਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੁਆਪਣ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਤਾਕਤ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਸਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਬਿਨ ਸਹਿ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਲਿਖੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਪੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ ਵੈਗਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ, ਕਾਜਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਜਲ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਲਾਈ ਭਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਮਾ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਰਮਾ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਮਾ ਪੀਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ, ਗਲ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਮੈਂ ਡਿੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਪੰਖੀ ਸੋਏ ਬਹਿਠ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਹਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਿਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੁਵੇ ਬਿਖਿਠ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਬਨ, ਪੈਸਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਜੂਮ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਤੇ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਰੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਾਤ ਭਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਪੀਟਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੱਟ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਵੱਟ ਨੇ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਵੱਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਨਵਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਛਿਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਾਣੇ ਇਹਦੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸੈਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੈਂ ਸਹਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਇੱਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਤੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਖੈਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ। ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ, ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5-7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਅਮੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ, ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ। ਇਕਤ ਪਿਆ ਪਾਸ, ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਸਮ ਖਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, गर्व करता है देखो। एक रोज़ जहानों जाना है, तेरा गोश्त कीड़ियाँ खाना है, ए जिसम नूं खाधे जाना है ने। एक रोज़ जहानों जाना है, एक रोज़ जहानों जाना है, तेरा गोश्त कीड़ियाँ खाना है। कर चेता मर्ग विसार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं। इन्हां संतां ने, भगतां ने, दरवेशां ने सिर्फ इक्को गल कू के कही, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੀ। 2-3 ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਣਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਦਰਵੇਜ਼, ਦਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼। ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੂੜ ਚੋਣ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਾਈ ਵਸਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਚਟਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਓਏ। ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆ ਚਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਛਾਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਟਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਲੇਟ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਫ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੜਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਖਫਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਭੱਜ ਕੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼, ਤੀਜਾ ਨੌਕਰ ਏ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਫੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੱਸ। ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ,
हज़रते इंसान का कैसा तकब्बर तेज है। देख एदी ताकत, देख एदी शानो शौकत। हज़रते इंसान का कैसा तकब्बर तेज है, खाक का पुतला बना मगर खाक से परहेज है। ये बंदे नू देखे ना मान, खाक का पुतला बना। हज़रते इंसान का कैसा तकब्बर तेज है, खाक का पुतला बना मगर खाक से परहेज है। जिस मिट्टी चो पैदा होया उस मिट्टी तो नफरत करदा, इनू चोला चंगा लगदा पिया, मिट्टी नहीं समझदा। उन्हें क्या जी, बादशाह अंदरों खिल गया। उन्हें उपदेश देने ने क्या, सुल्तान ये खाक उभरी हुई खाक है, गर्व करता है। देखो ये खाक उभरी हुई खाक है, गिर पड़ी तो भी खाक है, फिर इस खाक का इतना गुरूरो नाज क्यों। जेड़ी आ जिस्म है ये सचमुच मिट्टी उभरी है, इस मिट्टी ने मिट्टी च मिल जाना है। बादशाह नूं समझ पै गई। सिर्फ गल इन्नी कुछ समझाने लई बस्तर दा, तन दा, जिस्म दा, पदवी दा, महाराज कहते एक खिन लगदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विचों मैं बेनती करा, भगत कबीर साहिब ने कहा कि जिस देही दा तू हंकार करना है, कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे हाड़। इस हड्डियां दे ढांचे ते रब ने स्किन दा, चमड़ी दा कपड़ा लपेटिया होए, ते इस कपड़े ने वेख उड़ना किवें है। कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे हाड़, है वर ऊपर छतर तर ते फुन धरनी गाड़। इस श्लोक दे थोड़े जे अर्थ कि इस जिस्म दा मान मत कर, हड्डियां दे उत्ते चम दा कपड़ा लपेटिया है। महाराज कह रहे ने कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे हाड़, है वर ऊपर घोड़ियां दे उत्ते बहन वाले, छतर तर ते सोने दे छतर दे थले रहन वाले। महाराज कहते ते फुन धरनी गाड़, वो बंदे एक दिन जमीन दे विच कबर दे विच गढ़ दिते गए। खिन लगा। उन्हां दा दूसरा एक वचन है, वो जदों दे, क्योंकि सबजैक्ट है गर्भ करता है देह को, मैं उस बेनती कर रहा। सप ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਚੁਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਪ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁੰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁੰਜ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੁੰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤ ਮਾਨ ਕਰ। जे कुंज लैके सप मान करे मेरी कुंज किन्ने क दिन उस कंचरी नूं रखेगा। कुंज किते रुलदी है, सप किते चला जाता है। आ मना जिस चमड़ी दी कुंज लैके तू बैठा है, एक दिन आना है अंदर वाला आत्मा किते चला जाना है। इस कुंज नूं, इस कंचरी नूं लोकां ने चुक के फूक देना है। कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग। इस सोहनी देही नूं देख के हंकार ना कर। कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल पोए लेटना, अज जे कल जमीन ते लेट जाना है। ये भी बचन कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पुयंग। क्योंकि श्लोक इकट्ठे होंदे ने कि जिवें ये श्लोक ये भी एक कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल पोए लेटना ऊपर जामे कास। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਓਗੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਜੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੰਬਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਛਤਰੀ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨ ਸਹਿ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ।
ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੁੰਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਕੋਮਲ ਚਿੱਟੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਉਸੇ ਰੂੜੀ ਤੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੜੀ ਕੋਈ ਕੁੰਜ ਵੈਗਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁੰਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਮਨਾ, ਆ ਖੁੰਬ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ 3 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਗਈ। ਹੇ ਕਮਲੀਏ ਕਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਇਹ ਖੁੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਗਰਭੈ ਬਾਵਲੀ, ਜੈਸੇ ਭਾਦੋ ਖੁੰਬ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਤਿਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ। ਖੁੰਬ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਰਜ਼ ਵਰਤੀ ਕੁੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਵਲੇਟਿਆ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ, ਖਿਨ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਜੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲੱਗਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਜੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਣਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਉਹ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਕਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬਿਨਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੇ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਹੀ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਦੇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸੀਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੀਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਨਾ ਤਾਰ ਕੱਸ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕੱਸ ਕੇ ਵਜਾਨਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਜਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਇੰਨਾ ਝਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਰ ਕੱਸੇਗਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮਾਰਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ ਜਾਂ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਬਲਨ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਾ ਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਬਲਨ। ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ
ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ, ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਜੇ ਮੂੰ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕੱਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ, ਬਾਲਣ ਖੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਨਿਖਾਲ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲ, ਤੇ ਪਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਿਨਸਨਾ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਯਸ ਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜੇਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਰ ਜਸ ਕਹਿਓ, ਜੇਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਖਰ ਨਾਮ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਰ ਜਸ ਕਹਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਯਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਯਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਗਤ ਜਿੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਨਸਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿੰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਛਿੰਸ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਦੇਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਕੀ ਔਗਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਇਹ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਰਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੁਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਪ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਫਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਬ, ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਬ, ਜੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਅੰਬ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਅੰਬੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਬੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਪੱਕਾ ਪੀਡਾ ਕਠੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਮਾਲੀ ਨੂੰ, ਛਿੱਲੜਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਦਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ ਝੱਖੜ ਦਾ, ਖਨੇਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਫਲ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਟਾਹਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਟਾਹਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਜੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਰਸ, ਉਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰੇਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਚੇਤੇ, ਖਿਆਲ ਚੇਤੇ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਛਿੱਲੜ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੱਲੜ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੇ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਹੀ ਕਾਂਬ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕਹੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਗਇਓ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਗਤ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਜਗਤ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਹਰ ਯਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗਰ ਚਾਹੂੰ ਤੋ ਯਕ ਲਖਤ ਉਡਾ ਦੂੰ, ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਕੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ।